His only Son, that believing Him will have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believes in Him will not perish. God so loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. God did not send His Son to condemn the world, that the world through Him might be saved. His life was ransom for sin, the penalty was death. He paid the price in full for you and me. God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believes in Him will not perish. God so loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. He grew in wisdom and stature, in favor with God and man, the Son of God born of a virgin. He came to fulfill all that the prophets had foretold, declaring the kingdom of God to fallen man. God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believes in Him will not perish. God so loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. Work the works of God amidst all mankind. The blind, the deaf, the dumb, and the lame were made whole. The lepers cleansed, the dead were raised by the word of His mouth. In doing so, He revealed the plan of God. That God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believes in Him will not perish. God so loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. The Pharisees and the Sadducees could not understand. The Jewish priests and the scholars of Greece were astonished at His word. But standing in the midst of them was the Savior of the world, Jesus Christ, the Lamb of God, the great I am. God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believes in Him will not perish. God so loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. Crucify Him, they cried out loud. Scourging Him with whips of nails, they crushed His head with thorns. Falsely accusing Him, they spat at His face and mocked. He carried His cross up to the mount and was nailed there to die. Yes, God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believed in Him will not perish. God so loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. He rose on the third day, conquering sin and death, and is seated at the right hand of God in power. That all who believe in Him and accept Him as their Lord will be born again to new life and be called the sons of God. God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believes in Him will not perish. God so
loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. Jesus is the only way, the only truth and life, His everlasting love unto all generations. He forgives sin and makes you whole and gives you eternal life. This is your day. Jesus is the way, the only way to heaven. Jesus is the only way, the only truth and life. His everlasting love unto all generations. He forgives sins and makes you whole and gives you eternal life. This is your day. Jesus is the way, the only way to heaven. God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believes in Him will not perish. God so loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoso believes in Him will not perish. God so loved the world that He gave His only Son, that believing Him will have eternal life. Believing Him we have eternal life. Believing Him you'll have eternal life. Shall we pray? நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we give you thanks and praise for this beautiful day that you have made, where we can come with thanksgiving in our hearts and rejoice in your presence. ஆண்டவரே, சர்வ வல்லமையுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே நாங்கள் வந்து உம்முடைய சமூகத்திலே மகிழ்ந்து களி கூற எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல வாய்ப்பிற்காக உமக்கு நன்றியும் துதியும் சொல்கிறோம் பிதாவே. We worship you for your worthy to receive glory, honor and praise. நீரே சகல துதியையும் கனத்தையும் மகிமையும் ஏற்றுக்கொள்ள பாத்திரராயிருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Seated at your right hand is your Son, to whom all glory, honor and praise is ascribed. ஆண்டவரே, சகல மகிமையும் துதியும் ஏற்றுக்கொள்ள பாத்திரராக உமது வலது பார்சத்திலே விற்றிருக்கிற உம்முடைய குமாரனுக்கே ஆண்டவரே எல்லாம் ஆண்டவரே உரியது என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Even now we lift up your holy name, the name of Jesus, as we enter into this wonderful time of thanksgiving, praise and prayer. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமம் உம்முடைய இயேசு என்னும் பரிசுத்த நாமத்தை இந்த வேளையிலே நாங்கள் உயர்த்தி இந்த துதியில் நன்றி சொல்லும் வேளைக்குள்ளே நாங்கள் பிரவேசிக்கிறோம். May your anointing rest upon these vessels of clay, so you will use us as seems fit in your sight. ஆண்டவரே, களிமண் பாத்திரமாகிய எங்கள் மீது உம்முடைய அபிஷேகம் தங்கி இருந்த ஆண்டவரே, இந்த உம்முடைய கனத்திற்கு உரிய ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை செய்ய எங்களை பாத்திரராக மாற்றி அருளும் அப்பா. Father, we give you all praise, glory and honor. பிதாவே, உமக்கே துதி கன மகிமை யாவற்றையும் செலுத்துகிறோம். We also pray for those who are listening right now to the sound of my voice. We pray that your grace and mercy and favor will be their portion. ஆண்டவரே, இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உம்முடைய கிருபையும் இரக்கம் தயவும் வந்து சேர்வதாக. Lord, we bless each person who's listening with the blessing that comes from the throne of grace, and we pray that your name will be glorified in their lives. ஆண்டவரே, கிருபையின் சிங்காசனத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தினாலே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களுடைய நாமத்திலே ஆண்டவரே வாழ்த்துகிறோம். Lord, in Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். And everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. I want to begin by greeting each one of you
in the name of the Lord Jesus Christ. நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி இந்த நாளின் செய்தியை நான் தொடங்கும்படியாக விரும்புகிறேன். I want to wish each one of you a very wonderful Christmas and a blessed Christmas with all good blessings which proceed from the throne of grace. கிருபையின் சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆசீர்வாதத்தினாலே நிரம்பின ஒரு அருமையான கிறிஸ்மஸினை உங்கள் யாவருக்கும் உரித்தாக என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். Right now I have a message that I want to share with you, which I believe will bring your focus to the reason behind the season. இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தினுடைய காரணத்திற்கு உங்கள் சிந்தையை திருப்பும்படியான காரணத்தை கொண்டு வரும் ஒரு செய்தியை இந்நாளிலே நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். I want to share with you a message about Mary's child. மரியாளின் குழந்தை என்பதான அந்த செய்தியை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். It's important for you to always focus on Jesus at all times, especially during Christmas time. நீங்கள் எல்லா வேளைகளிலும் இயேசுவை கருத்திலே நிறுத்த வேண்டியது அவசியம். விசேஷமாக இந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களில் அதிகமாக நிறுத்துவது நல்லது. And my message to you this day is very, very simple but very profound, I believe. இன்றைக்கு நான் சொல்லும் செய்தி மிக எளிமையான செய்தி, ஆனால் மிகவும் கருத்தாளமிக்க ஒரு செய்தி. There are three things I want to share with you about Mary's child. மரியாளின் பிள்ளையை குறித்து 3 விஷயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். The first thing I want to share with you about Mary's child was about the conception of Mary's child. மரியாளின் குழந்தையை குறித்ததான விசேஷத்தை குறித்து நான் சொல்ல இருக்கிறேன். முதலிலே அந்த குழந்தை கருத்தரித்ததை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். Mary's child was not just an ordinary child. Mary's child was a very special child. மரியாளின் குழந்தை சாதாரணமான ஒரு குழந்தை அல்ல, அது மிக மிக விசேஷமான ஒரு குழந்தை. Now, when you read Luke's Gospel, chapter 1 and verses 34 and 35, this is how the Bible tells us he was conceived. லூக்கா முதல் அதிகாரம் 34-35 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது இப்படியாகவே அவள் கருவுற்றாள் என்று சொல்லியதாக அங்கே நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Allow me to read from Luke's Gospel chapter 1 verses 34 and 35. நான் உங்களுக்காக லூக்கா முதல் அதிகாரம் 34-35 வசனத்தை வாசிக்கும்படிக்கு இருக்கிறேன். Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? அதற்கு மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி, இது எப்படியாகும், புருஷனை அறியேனே என்றாள். And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. Therefore also that holy thing which shall be born of you shall be called the Son of God. தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும், ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எண்ணப்படும். You find the very founding doctrine of the entire Christian belief surrounding the birth of Jesus. கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைகள் இந்த கிறிஸ்துவின் பிறப்பினையே சுற்றி அமைந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். The founding doctrine of the entire Christian belief surrounds the virgin birth. கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் அடிப்படை உபதேசங்கள் கன்னியினிடத்தில் பிறந்தவர் என்ற அடிப்படை அந்த உபதேசத்திலிருந்தே ஆரம்பிக்கின்றன. This founding doctrine is the one thing that separates Christianity from every other belief system.
இந்த அடிப்படையான உபதேசமே கிறிஸ்துவத்தை மற்ற எல்லா மதங்களிலும் வேறு பிரித்து வைக்கிறது. Without a virgin birth, we do not have a sinless savior. கன்னியின் பிறப்பு என்பது இல்லாதிருக்குமானால் பாவமில்லாத இரட்சகர் என்பவர் நமக்கு கிடைக்க கூடாது இருந்திருக்கும். And if we don't have a sinless savior, we don't have a salvation. பாவமில்லாத இரட்சகர் நமக்கு இல்லாதிருப்பாரானால் நமக்குரிய ரட்சிப்பும் இல்லாதிருக்கும். To have a sinless savior, Jesus had to be born not by a human seed, but by the very seed that came from God, which was the word of God. மனிதருக்கு இரட்சகர் கிடைக்கும்படியாக இரட்சகர் பிறப்பு அது மனித வித்தினாலே ஆகாமல் தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் வித்தினாலே பிறந்த ஒரு இரட்சகராக அவர் இருக்க வேண்டும் என்பது உண்டானது. Listen to me very carefully. It's important for us to understand that Mary's child was not the offspring of a human seed. மரியாளிடத்தில் பிறந்த குழந்தை ஒரு சாதாரணமாக மனிதரிடத்திலிருந்து வரும் வித்தினாலே உண்டாகும் ஒரு குழந்தையாக இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். He was the very offspring of God's word to man, and the word had become the seed. அவர் மனிதருக்கு தேவனுடைய வார்த்தையின் பிள்ளையாக பிறந்தவர், வார்த்தை விதையாக ஆனது. Therefore, Jesus was the offspring of the eternal word of God, which had become the seed for the conception to take place. ஆக நித்திய தேவனுடைய வார்த்தை கருவுண்டாகும்படிக்கு விதையாக ஆனதினால் பிறந்த பிள்ளையானவர் இயேசு. Now, the second thing about Jesus that we are going to see, or Mary's son, we find, or Mary's child, we find is the way he conducted himself. மரியாளின் குழந்தை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது அம்சம் அவர் என்ன விதத்தில் நடந்து கொண்டார் என்பதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். The first thing we saw was his conception was a miraculous conception. முதலாவது நாம் பார்த்தது மரியாள் கற்பம் தரித்தது, அது அற்புதமாக கற்பம் தரித்தது என்பதாக பார்த்தோம். Now we are going to see the second thing about the child of Mary, and we are going to focus on the way he conducted himself. இப்பொழுது மரியாளின் குழந்தையாக அவர் என்ன விதத்தில் நடந்து கொண்டார் என்பதையாக பார்க்க இருக்கிறோம். From the very moment Jesus entered into this world, and from the time we see him receive the Holy Spirit's anointing on his life, there was something very markedly different about him. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூவுலகிலே பிரவேசித்த வேளையிலிருந்து அவர் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்று அவர் குறிப்பிடத்தக்க விதத்திலே வேறுபட்டவராக காணப்பட்டார். There were three very definite things that you can notice in his life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே மூன்று குறிப்பிட்ட அம்சங்களை நீங்கள் வேறுபடுத்தி காண முடியும். First were the miracles he did. முதலிலே நீங்கள் அவர் செய்த அற்புதங்களிலே காண முடியும். Then we see the messages he brought to the people. இரண்டாவது அவர் ஜனங்களுக்கு கொண்டு வந்த செய்தியிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். And finally we see the methodology in which Jesus operated. மூன்றாவது இயேசு கிறிஸ்து என்ன நடைமுறையின்படி நடந்து கொண்டார் என்பதை நாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் போதும் கற்றுக்கொள்ளலாம். Now let's look at first the miracles of Jesus. முதலிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதங்களை நாம் பார்க்கலாம். However you look at Jesus' life, one thing doesn't fail to impress anybody who reads about his life, and that's the miracles he did. அவர் செய்த அற்புதங்களே அவரை குறித்து அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து வாசிக்கிறவர்களை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது அல்லது சிந்திக்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறோம். What most people fail to recognize
is that the miracles of Jesus was very much a part of the work he was called to do. அவர் என்ன பணி செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டாரோ அதனுடைய ஒரு பங்காகவே அவர் செய்த அற்புதங்கள் இருந்தன என்பதை அநேகர் நோக்காமல் இருந்து விடுகிறார்கள், அதை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து விடுகிறார்கள். As Christ the anointed one, he was anointed to perform miracles and signs and wonders. அவர் கிறிஸ்துவாக அபிஷேகிக்கப்பட்டவராக அடையாளங்களும் அற்புதங்களையும் செய்யும்படிக்கு அவர் ஏற்படுத்தப்பட்டவர். He was fulfilling Isaiah chapter 61 and the word that is written there about the work of the Messiah. மேசியாவின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி ஏசாயா புத்தகத்தின் 61ஆம் அதிகாரத்திலே நமக்கு என்ன எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவற்றை அவர் நிறைவேற்றி கொண்டு வந்தார். Allow me to read verse 1 to you, please. நான் முதல் வசனத்திலிருந்து உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. ஏசாயாவின் புத்தகம் 61ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம். கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார், சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார், இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலை கூறவும். As the much awaited Messiah, it was necessary for Jesus to perform miracles. வரும்படியாக காத்திருந்த மேசியா வந்தபோது அவர் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது. And therefore Jesus performed miracles to make people recognize that he was the sent one and the anointed one. அவரே அனுப்பப்பட்டவர் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்று மக்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு அவர் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தது. அந்த அற்புதங்களினால் அவர்கள் அப்படியாக அறிந்து கொண்டார்கள். Number 2, you see, Jesus is very amazingly different as far as the messages he brought to the people. ஜனங்களுக்கு அவர் கொண்டு வந்த செய்திகளிலே நாம் பார்க்கும்போது ஆச்சரியப்படத்தக்க விதத்திலே வேறுபட்டவைகளாக அவைகள் இருந்தன. No man till Jesus' day had ever spoken about the kingdom of God like Jesus did. இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கித்ததை போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து வேறு எந்த ஒரு நபரும் இயேசுவின் நாளளவும் அவர்கள் அப்படியாக கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. People who heard him were amazed at his understanding about the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்ததான அவருடைய புரிந்து கொள்ளுதலை ஜனங்கள் காணும்போது அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். Even at a young age, at the age of 12, he surprised learned doctors of the law by the way he understood spiritual things. ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்குரிய செய்திகளிலே அவர் சிறு வயதிலேயே, சொல்லப்போனால் 12 வயதிலேயே வேதாந்தத்தை நன்றாக அறிந்தவர்களையும் ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு அவர் நன்றாக அறிந்திருந்ததை கண்டு அவர்கள் அவரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். In fact, there was this time when the Pharisees and the priests, the chief priests, sent men to arrest Jesus and to have him brought before them. பரிசேயரும் பிரதான ஆசாரியரும் அவர்கள் இயேசுவை கைது செய்து அவர்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வரும்படிக்கு கூட ஆட்களை அனுப்பினார்கள். And the Bible tells us in John's Gospel chapter 7, if you have your Bible, I'd like you to take your Bible to that particular place, John's Gospel chapter 7. Have a highlighter with you also, so you can highlight this particular place. It says in verse 45, then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, why have you not brought him? யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். இந்த பகுதி மிகுந்த கருத்து செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறபடினாலே அடிக்கோடிட்டு கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நான் வாசிக்கிறேன். பின்பு அந்த சேவகர்
பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கும் பரிசேயரிடத்திற்கும் திரும்பி வந்தார்கள். இவர்கள் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் அவனை ஏன் கொண்டு வரவில்லை என்று கேட்டார்கள். Now listen to what the officers had to say about Jesus. இயேசுவை குறித்து சேவகர் என்ன பதிலளித்தார்கள் என்று சொல்லியதாக பாருங்கள். Now these were people who had heard the chief priests speak. They had heard the Pharisees discuss various points about the law. They had had some of the most amazing men who understood the Jewish law live as contemporaries in their time. Yet when they heard Jesus speak, this is what they had to say about him. இந்த சேவகர்கள் என்ன விதமாக பிரதியுத்தரமாக சொன்னார்கள் என்று சொல்லி பாருங்கள். ஆனால் இந்த சேவகர்கள் ஏற்கனவே பிரதான ஆசாரியர் பேசுவதும் அங்கே இருந்த ஆசாரியர்கள் நியாய பிரமாணத்தை குறித்து அவர்களுக்குள்ளே கலந்து பேசி விவாதிப்பதை கண்ணுற்றவர்கள் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Look at what they had to say. அவர்கள் என்ன பதிலளித்தார்கள் என்று சொல்லியதாக பாருங்கள். Verse 46. 46ஆம் வசனம். The officers answered, never man spake like this man. சேவகர் பிரதியுத்தரமாக, அந்த மனுஷன் பேசுகிறது போல ஒருவனும் ஒரு காலும் பேசினதில்லை என்றார்கள். I wanted to highlight this phrase, never man spake like this man. ஒருவனும் ஒரு காலும் பேசினதில்லை என்று இருக்கிறதே, அதை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். It's important for you to recognize this. இதை நீங்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம். Thirdly, we see the method of Jesus and his methodology that he employed. அவர் எப்படிப்பட்ட முறைமையை செயல்பாட்டை பின்பற்றினார் என்பதிலே மூன்றாவது அம்சம் அமைந்திருக்கிறது. The way he carried himself set him apart from everyone else. அவர் எப்படியாக நடந்து கொண்டார் என்பது மற்றவர்களிடத்திலே இருந்து அவரை வேறுபடுத்தி காட்டினது. He never brought himself to a place where he was considered a person who was so exclusive that he never mixed with others. மற்றவர்களோடு கூட கலந்து கொள்ளாமல் தான் மட்டுமே என்று தன்னை வேறு பிரித்து காட்டுபவராக அவர் எந்த இடத்திலும் நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Instead, he moved amongst the most despicable of people, yet kept his entire focus on the will of God. அதற்கு மாறாக அவர் சமுதாயத்தில் மிகவும் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஜனத்தாருடன் சஞ்சரித்தார். ஆனாலும் அவரது முக்கிய கவனத்தை தேவனுடைய சித்தத்திலேயே பதித்திருந்தார். His entire focus was doing his father's will. அவருடைய முழு கருத்தும் பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதிலேயே இருந்தது. Nothing mattered more to Jesus than to please his father. பிதாவை பிரியப்படுத்துவதே அல்லாமல் வேறு ஒன்றிலும் அவர் கவனம் செலுத்தவில்லை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Even at the tender age of 12, the father's business was what was high priority in the mind of Jesus. மிக சிறிய வயதிலும் கூட பிதாவின் வேலையை செய்வதே அவர் மிக முக்கியமானதாக முன்னணியில் நிறுத்தி செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம். His mind was full about how to perform and please the father by doing the father's business. பிதாவின் வேலையை எப்படியாக சிறப்பாக செய்வது என்பது மாத்திரமே அவருடைய சிந்தையில் மேலோங்கி நின்றிருந்தது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். I want you to turn with me please to a very wonderful verse that is found in John's Gospel chapter 8. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு அழகான வசனம் இருக்கிறது. அதற்கு நேராக நம்முடைய வேதாகமத்தை நாம் திருப்பலாம். I want to read to you verse 29. 29ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. என்னை அனுப்பினவர் என்னோடே கூட இருக்கிறார். பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை என்றார். I wanted to highlight that phrase,
I do always those things that please him. பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் என்று இருக்கிறது, அந்த பகுதியை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். So everything about the methodology Jesus adopted was a methodology that was not just pleasing men, but his methodology was a methodology that pleased God. ஆகையால் இயேசு பயன்படுத்திய நெறிமுறை மனிதர்களை மட்டும் திருப்திப்படுத்துவதற்கானது அல்ல, ஆனால் அவரது நெறிமுறை தேவனை மகிழ்விப்பதாக இருந்தது. Finally, I want to share with you about the claim he made. கடைசியாக அவர் எதனை உரிமை பாராட்டினார் என்பதை குறித்தும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். First we saw about his conception. முதலாவது அவருடைய கருத்தரித்தலை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Second we saw about his conduct. இரண்டாவது அவர் எப்படியான நடவடிக்கைகளிலே நடந்து கொண்டார் என்பதை பார்த்தோம். And finally we are going to see about his claim. மூன்றாவது அவர் எதை உரிமை பாராட்டினார் என்பதை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம். Now, when it came to the claims he made, you must understand that many of the claims he made were what caused the Pharisees to hate him and to want him killed. அவர் எவைகளை உரிமை கொண்டாடினாரோ அதை பார்க்கும்போது பரிசேயர்கள் கோபமுற்று சொல்லப்போனால் அவரை கொல்ல வேண்டும் என்ற அளவிற்கு சிந்திக்க வைத்துவிட்டது. Some of the claims he made were claims that troubled self-righteous Jews and also the Jews who were filled with traditional ideas. சுய நீதி நிறைந்த யூதர்கள் அல்லது பாரம்பரியத்தினால் நிறைந்திருந்த யூதர்களையும் மிகவும் விசிரமுடச் செய்ததாக இயேசு கிறிஸ்து அவர் கொண்டிருந்த உரிமைகள் அவர்களை ஆக்கியது. For one, Jesus claimed to be the Son of God. முதலிலே இயேசு கிறிஸ்து நானே தேவனுடைய குமாரன் என்று கொண்டாடின உரிமை. This is another doctrine that makes Christianity stand out from all other belief systems. மற்ற எல்லா சிந்தைகளையும் அல்லது எல்லா விதமான நம்பிக்கைகளுக்கு மேலாக கிறிஸ்துவ உபதேசத்தை வேறுபடுத்தி வைப்பது இந்த ஒரு கருத்து. Jesus claimed that he was the Son of God in heaven, and that claim was a claim that troubled a lot of people. தேவனுடைய குமாரன் நானே பரலோகத்திலே என்று சொல்லியதாக இயேசு கிறிஸ்து உரிமை பாராட்டினார். அது அநேகருக்கு அது தடைகளாக காணப்பட்டது. Because everybody looked at him from an earthly point of view and they thought he was the son of Joseph. அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் உலக பிரகாரமாக பார்த்து யோசேப்பின் குமாரன் அல்லவா என்பதாகவே அவரை சுற்றியிருந்த ஜனங்கள் அவரை கண்ணுற்றார்கள். How could he be the son of God? இப்படி இருக்கக்கூடிய இவர் எப்படியாக தேவனுடைய மைந்தன் ஆக முடியும் என்று சொல்லி யோசித்தார்கள். Now turn to John's Gospel chapter 10 and let me read to you verse 36. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்தில் 36ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். Say ye of him whom the Father had sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the Son of God. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனம், பிதாவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும் உலகத்தில் அனுப்பப்பட்டும் இருக்கிற நான் என்னை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னதினாலே தேவ தூஷணம் சொன்னாய் என்று நீங்கள் சொல்லலாமா? Now look at verse 39. Therefore they sought again to take him, but he escaped out of their hands. 39ஆம் வசனம், இது நிமித்தம் அவர்கள் மறுபடியும் அவரை பிடிக்க தேடினார்கள், அவரோ அவர்கள் கைக்கு தப்பி. Now, unless a person acknowledges, number one, the birth of Jesus was miraculous. Number two, that he is the Son of God. It's very hard for a person to receive salvation.
இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பில் உள்ள அதிசயத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று அங்கீகரிப்பதிலும் ஒருவர் குறைவு உண்டானவர்களாக இருப்பார்களானால் அவர்களுக்குடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்வது என்பது அது கடினமானதாக இருக்கு. That's the reason why focusing on the claims of Jesus cannot make all the difference in a man's life. ஆகவேதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இயேசு கிறிஸ்து எவைகளை உரிமை பாராட்டினார், உரிமை கொண்டாடினார் என்பது ஒரு மனிதனை வேறுபடுத்தக்கூடியதாக காணப்படும். Then there was a second claim he made. இரண்டாவதாக அவர் இதை குறித்தும் உரிமை பாராட்டினார். To his hearers this claim was even more atrocious. இன்னும் சொல்ல போனால் மிகவும் கடும் சினம் உறும் அளவிற்கு இவர் கொண்டாடின இந்த இரண்டாவது உரிமை பாராட்டல் இருந்தது. This claim of Jesus was that Jesus claimed to be God. இயேசு கிறிஸ்து நானே தேவன் என்று சொல்லியதாக சொன்னபோது அது அந்த உரிமை பாராட்டல் அவர்களுக்கு மிகவும் கோபம் உண்டாக்கக்கூடியதாக இருந்தது. Often the claim that people make is, did Jesus really say that he was God? அநேக வேளைகளிலே ஜனங்கள் இப்படியாக கேட்கிறார்கள், இயேசு கிறிஸ்து எங்கேயாவது நானே தேவன் என்று சொன்னாரா என்று கேட்கிறார்கள். In fact, he did make that claim and he nearly got stoned for that. உண்மையில் அவர் உரிமையை கொண்டாடினதினால் ஏறக்குறைய கல்லறியப்படும் அளவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். We are going to close, but before that I want to read to you from John's Gospel chapter 8 and verse 58. நான் இந்த செய்தியை முடிக்கும் முன்பதாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 58ஆம் வசனத்திலிருந்து உள்ள வசனத்தை எடுத்து உங்களுக்காக வாசிக்க இருக்கிறேன். John's Gospel chapter 8 verse 58 and let's read also verse 59. நாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 58 59ஆம் வசனத்தையும் வாசிக்கலாம். Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. அதற்கு இயேசு, ஆபிரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். Then took they up stones to cast at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. அப்பொழுது அவர் மேல் எரியும்படி கல்லுகளை எடுத்து கொண்டார்கள். இயேசு மறைந்து அவர்கள் நடுவே கடந்து தேவாலயத்தை விட்டு போனார். Now I wanted to highlight that word I am in verse 58. நான் இருக்கிறேன் என்ற வார்த்தைகள் 58ஆம் வசனத்தில் இருக்கிறது அல்லவா, அவைகளை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். The I am is a direct reference to God and his revelation to Abraham. நான் இருக்கிறேன் என்பது தேவனை நேரடியாக குறிப்பது. இது ஆபிரகாமுக்கு அவருடைய வெளிப்படுத்துதலாகும். Later those would be the words by which Moses would be told to go and authoritatively tell the Israelites that I am has sent me. பின்னாளிலே மோசேயினிடத்திலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்திலே அதிகாரத்தோடு கூட இருக்கிறவர் அல்லது நான் இருக்கிறேன் என்பவர் அனுப்பினார் என்று நீ அதிகாரத்தோடு பேசு என்று சொல்லி அனுப்பப்பட்டது. Now I want you to know that every Israelite knew what Jesus was referring to when he said these words. இந்த வார்த்தைகளை சொன்னபோது அங்கு இருந்த இஸ்ரவேலர்கள் அனைவரும் அவர் எதை குறித்து பேசுகிறார் என்பதை நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். And this part of the doctrine about Jesus being God is also a doctrine that needs to be understood clearly if a man is to be saved. ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இயேசுவே தேவன் என்ற இந்த மூல உபதேசம் சரியான விதத்திலே ஒருவராலே அறியப்பட்டதாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். Therefore the three things about Jesus's life in a nutshell is the message I have for you at this time for you to focus on. நீங்கள் இந்த வேளையிலே கருத்தை அதிகமாக செலுத்தும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே
காணப்பட்ட இந்த மூன்று அம்சங்களையும் குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும்படியாக உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். His conception was miraculous. He was born of a virgin, and because of that we have a sinless savior. அவருடைய கருத்தரிப்பு அது அற்புதம். அவர் ஒரு கன்னியினிடத்திலே பிறந்தார். அதனாலே நமக்கு பாவமில்லாத ஒரு இரட்சகர் நாம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Number 2, his conduct revealed that he was the Messiah sent by God for people to hear and to be delivered. அவரே தேவனால் அனுப்பப்பட்ட மேசியா, அவரே அவர்களை விடுவிக்கும்படியாக வந்தவர் என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அவர் நடந்து கொண்ட அந்த நடவடிக்கைகள் நமக்கு வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. Finally, we focus on his claim. கடைசியாக அவர் எவைகளை குறித்து உரிமை கொண்டாடினாரோ அதை குறித்து நாம் கவனித்தோம் அல்லது கருத்து செலுத்தினோம். That he was the son of God, or he is the son of God, and he is God as well. அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவரே தேவன் என்றும் உரிமை கொண்டாடினார். These three amazing truths makes Christmas special no matter which year we celebrate Christmas. நாம் கிறிஸ்துமஸை எந்த வருடத்திலே கொண்டாடுகிறோம் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல. ஆனால் இந்த மூன்று சத்தியங்களும் தான் கிறிஸ்துமஸை அர்த்தமுள்ள ஒரு கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் நாளாக நமக்கு மாற்றுகிறது. Even if there are controversies about the exact date in which Jesus was born, the exact month in which he was born, one thing remains clear to believers who have accepted Christ into their hearts. இயேசு எந்த நாளில் பிறந்தார், சரியாக எந்த மாதத்தில் பிறந்தார் என்பதற்கு அநேக கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் கிறிஸ்துவை அவர்களது இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட விசுவாசிகளுக்கு ஒன்று மட்டும் தெளிவானதாக இருக்கிறது. It is the entire understanding that we continuously keep before us about who is the reason for the celebration that makes Christmas all the more special for each one of us. இந்த கிறிஸ்மஸ் தின கொண்டாட்டத்தின் காரணத்திற்கு யார் காரணம் என்ற முழு புரிந்துகொள்ளுதலை நமக்கு முன்பதாக நாம் வைத்திடும்போது இந்த கிறிஸ்மஸ் தினத்தை விசேஷமானதாக நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆக்கிவிடும். That's why celebrating Christmas is something that transcends all other things in life. ஆகவேதான் கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடுவது என்பது மற்ற எல்லாவற்றுக்கும் மேலானதாக நம்மை மாற்றுகிறது, நம்மை மாற்ற வல்லது என்று சொல்லியதாக நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டேன். We put aside our worries, we put aside our cares, we put aside everything that tries to put us down and to depress us, and we choose to focus on the one who came as the sinless Savior to save mankind. இந்த வேளையிலே நம்முடைய மனதை பாரப்படுத்திக் கொண்டு கவலையுற செய்து மிகுந்த வருத்தத்திற்குள்ளாக்குகிற எல்லாவற்றையும் நாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு பாவமில்லாதவராக இரட்சகராக நமக்கு வந்த அவரையே இந்த வேளையிலே சிந்திக்கும்படியாக நாம் திரும்புவோம். May this Christmas 2020 be a very wonderful Christmas to each one of you. இந்த 2020 கிறிஸ்மஸ் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் மிகவும் அருமையான ஒரு கிறிஸ்மஸாக இருக்கட்டும். May the focus of the one who was conceived miraculously, who conducted himself in the most exemplary way, and whose claims at divinity ring true in your spirit at this time. இந்த வேளையிலே உங்களுடைய ஆவியிலே அற்புதமாக கருத்தரித்தவர், மிக அழகாக நடவடிக்கைகளை மேசியாவாக நடத்தினவர், அடுத்து அவர் உரிமை நானே தேவன் நான் தேவன் என்று உரிமை கொண்டாடினார், அது உங்களுடைய சிந்தைகளே ரீங்காரமிட்டு கொண்டே இருக்கட்டும். Let's bow our heads in a moment of prayer, please. நாம் ஜெபிப்போம், தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Father, in Jesus' blessed name, we give you thanks and praise for this wonderful privilege that we have had to listen to the word of God.
ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் உம்முடைய செய்தியை கேட்கும்படியான ஒரு நல்ல ஸ்லாக்கியத்தை இந்த வேளையில பெற்றபடினாலே உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் சொல்லுகிறோம். We are grateful that your word is alive and powerful. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை ஜீவனுள்ளதாகவும் ஆண்டவரே வல்லமை நிறைந்ததாகவும் இருந்தபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா. It is a word that brings us back to the place where we recognize the reason behind the celebration that we have during this particular month. இந்த குறிப்பிட்ட மாதத்திலே நாங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த கொண்டாட்டத்தின் அடிப்படையின் காரணத்திற்கு எங்களை இந்த வார்த்தைகள் திருப்பினபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. If we didn't have a sinless savior, we wouldn't be celebrating Christmas and his birth. ஆண்டவரே, பாவமில்லாத இரட்சகர் எங்களுக்கு இல்லாதிருப்பாரானால் ஆண்டவரே இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளும் எங்களுக்கு இல்லை, இந்த கொண்டாட்டமும் எங்களுக்கு இல்லை அப்பா. Oh precious Father, we pray that your name will be glorified in the lives of your children. ஆண்டவரே, விலையேறப்பெற்ற பிதாவே, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா. May everyone who is listening understand that a Christ absent celebration of Christmas is just a vain celebration. ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு கிறிஸ்மஸ் இருக்குமானால் அது வீணான கிறிஸ்மஸ் என்று சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ளட்டும் அப்பா. Father, I pray that your name will be glorified in the lives of your children. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையினாலே ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பிதாவே இந்த வேளையிலே வேண்டிக் கொள்கிறேன். As we are coming to the closing days of this year 2020, we pray that every day will be a day of the realization of who dwells on the inside of them and who lives on the inside of them. ஆண்டவரே, இந்த 2020ஆம் வருடத்தின் கடைசி நாட்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேளையிலே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்குள் யார் ஜீவிக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக ஜீவிக்கட்டும். Cover everyone under the precious blood of Jesus. ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே ஒவ்வொருவரையும் மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். May they be able to share the joys of this celebration with family as well as with friends and loved ones, oh God. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே குடும்பத்தாரோடு நண்பர்களோடு மற்ற தங்களுக்கு அருமையானவர்களோடு கூட இந்த நாட்களை ஆண்டவரே மிக அருமையானதாக மகிழ்வோடு கொண்டாடட்டும் அப்பா. Let no one go through these days with loneliness, oh Father. ஆண்டவரே, இந்த வேளையில ஒருவர் கூட ஆண்டவரே தனிமையை உணர்கிறவர்களாக தனித்து விடப்பட்டவர்களாக காணப்படக்கூடாது அப்பா. May loneliness be removed and may your peace and your presence flood the lives of everybody in the name of Jesus. தனிமையான உணர்வு எடுபட்டு போய் ஆண்டவரே உம்முடைய சமாதானமும் உம்முடைய பிரசன்னமும் ஒவ்வொருவரோடும் நீடித்து நிலைத்து இருக்கட்டும் அப்பா. Strengthen the hands of your people. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களை நீர் கட்டி எழுப்பிடும். Oh, strengthen them in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீர் பலப்படுத்திடும் அப்பா. Father, we commit everyone into your hands. ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரங்களிலே கொடுக்கிறோம் அப்பா. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். And amen. Hallelujah. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Have a wonderful and a blessed Christmas 2020. அருமையான மிக மகிழ்வான 2020 கிறிஸ்மஸ் உங்களுக்கு உண்டாகட்டும். God bless you all as you not only celebrate the commemoration of Jesus' birth into this world, but also as you share the joy and the love of the Savior with others. நீங்கள்
இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூவுலகிலே பிறந்தார் என்பதை கொண்டாடுவது மாத்திரமல்ல, அவர் பிறந்தது நிமித்தம் உண்டான மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதாக இந்த நாட்கள் இருக்கட்டும். Remember, to show the world the love of God requires a heart that is full of love. அன்பினாலே நிறைந்திருக்கக்கூடிய இருதயமே நாம் இந்த உலகிற்கு தேவனுடைய அன்பை நாம் காட்டுவதற்கு அவசியமாக நாம் பெற்றிருக்க வேண்டியதாக. God has given you a heart that he has filled with his love. தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பி இருக்கக்கூடிய இருதயத்தை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் தாமே கொடுத்திருக்கிறார். So use that to share that love with others. அதன் நிமித்தம் நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Make the good news known to others. மற்றவர்களுக்கு இந்த நற்செய்தியை எடுத்து சொல்லுங்கள். God bless you all. தேவன் தாமே நம் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆண்டவரே, ஆத்ம அமைதி தந்தீர், அன்பில் இரக்கம் பண்பின் ஒழுக்கம் என்றும் காத்திடுவீர். அன்பின் ஆண்டவரே, ஆத்ம அமைதி தந்தீர், அன்பில் இரக்கம் பண்பின் ஒழுக்கம் என்றும் காத்திடுவீர். சொந்த பிள்ளையாக எட்டி காயுமான இந்த பாவியையும் பந்தம் பாசம் காட்டி, சொந்த பிள்ளையாக எட்டி காயுமான இந்த பாவியையும் பந்தம் பாசம் காட்டி, அன்பிதோ துதிப்பேன், அன்பிதோ மகிழ்வேன், ஆத்மா அமைதி தந்தீர். அன்பிதோ துதிப்பேன், அன்பிதோ மகிழ்வேன், ஆத்மா அமைதி தந்தீர். இயேசுவே ஆத்மா அமைதி தந்தீர். அன்பின் ஆண்டவரே, ஆத்ம அமைதி தந்தீர், அன்பில் இரக்கம் பண்பின் ஒழுக்கம் என்றும் காத்திடுவீர். Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.